सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल कल तो ही जिहड़ी हलचल मची हुई है खेती बिलां दे विरोध विच अपनी ही सरकार का साथ छड़ चुके ने हरसिमरत कौर बादल मंत्री के अहुदे तो केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दे चुके ने। अस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। इस विचाले हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफे तो बाद कहा कि पंजाब की धी किसानां दे नाल खड़ी है। अकाली दल ने वड्डा दा खेलिया। खेती बिलां दे विरोध विच केंद्रीय वजारत तो हरसिमरत कौर बादल ने कल अस्तीफा दिता। अस्तीफा राष्ट्रपति वालों मंजूर भी कर लिया गया है। अस्तीफे तो बाद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब की धी किसानां दे नाल खड़ी है। सरकार किसानां दी सुनी नहीं गई। शंके दूर किए बिना बिल पास करना बदकिस्मती रही और इसे दे चलते वो अपने अहुदे तो अस्तीफा दे रहे हैं। उस तो पहला सुखबीर बादल ने लोक सभा के अंदर और लोक सभा के बाहर भी केंद्र की सरकार से सवाल चुके। केंद्र को कई बार इतराज दिता है पर सुनवाई नहीं हुई। असं किसान विरोधी फैसला साथ नहीं दे सकते। मंत्री अहुदा छड्डण तो बाद हुण गठजोड़ से भी निगाह टिकियां हुई ने। एनडीए रहणगे जां नहीं इससे फैसला हो सकता है। अकाली दल एनडीए का हिस्सा रहेगा जां नहीं इससे आज फैसला हो सकता है। सच्चाई है मैंने अभी सामने पेश की है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता किसान की जो भावना है सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है। हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे और जो एक्ट से किसान खुश नहीं वो पार्टी खुश नहीं। और हमने फैसला किया कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल उसको वो इस्तीफा देगी और दे दिया उन्होंने इस्तीफा दे। आज पंजाब दी धी ने पंजाब दे किसानां दे नाल खड़न दा फैसला एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ लेके आए अपने ਵੱਲੋਂ किसानां दे भले वास्ते लेके आए ने, लेकिन जे देश का कोई किसान खास तौर ते मेरे अपने किसान वीर जिन्हां करके मैं आज इत्थे ताईं पहुंची हाँ, जे उन्हां दे मन 'च 19-21 दी भी शंका है। पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं लगातार कोशिश कीती है ना शंकियां नूं दूर करन वास्ते, लेकिन जे मैं उन्हां दी शंका दूर नहीं कर सकी। मैं समझदी सी कि सरकार केंद्र दी सरकार दा फर्ज बनदा है कि जिन्हां वास्ते बिल आए ने उन्हां दी शंकावां दूर करके फिर ये बिल लाया जाए। मैनूं अफसोस है इस गल दा कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लियामेंट 'च ये बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इनू पास करन दा काम जद फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट दा हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोकां नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा, जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा देके ਉਹਦੇ बाद पार्लियामेंट में आके एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अपने सूबे दे भैन भरा किसान वीर मजदूर वीर आड़तीय वीर इस ऑर्डीनेंस की उन्होंने आवाज़ बन के इस ऑर्डीनेंस के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ वोट करें। Our party, we have just taken a decision to resign and we already resigned. Next course of action will be taken by a party. Will be party high part committee of core committee will be meeting shortly. We will discuss every issue, all the situation, everything. Next course of action will be decided by a party. और दिल्ली में इस इस्तीफे तो बाद हलचल तेज हो चुकी है। इसे रुख करते हैं दिल्ली का पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, जैसे हरसिमरत कौर बादल इस्तीफे तो बाद सुन रहे थे, हरसिमरत कौर बादल बड़े दबे अंदाज में जो कहते नजर आए। बेशक केंद्र सरकार किसानां दे हितां विच लाई होनी है, पर किसानां दे शंके क्योंकि दूर नहीं होए इस करके वो अपने अहुदे तो इस्तीफा दे रहे हैं। खुल के उन्होंने खेती बिलां दा विरोध नहीं किया। हुण वड्डा सवाल यह है कि इस्तीफा तो दे दिता केंद्रीय वजारत तो, लेकिन एनडीए का हिस्सा अकाली दल रहेगा जां नहीं? बलविंदर सिंह भूंदड़ अकाली दल के राज्य सभा मैंबर तुहाडे नाल की कुछ कह रहे हैं इस ते? बिल्कुल इस वेले क्योंकि लोक सभा दे विच तीनों बिल जिहड़े ने पास हो चुके हैं, हुण राज्य सभा 'च पास होने ने क्योंकि बीजेपी का बहुमत सीगा लोक सभा दे विच तां ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। राज्य सभा 'च किस तरीके की तैयारी रहेगी और अकाली दल क्योंकि राज्य सभा 'च भी विरोध कर रहा है, एनडीए का हिस्सा जरूर है लेकिन सत्ता तो बाहर हो चुका है। मेरे नाल
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਨੇ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕੀ ਨੌਬਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨੌਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਔਕੜ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸਿਪਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1965 ਤੋਂ 66 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਹਾਤਾ। ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ ਸਕੂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ? ਕੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਕੀ ਮੁੱਕਰਨਗੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਖ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹ, ਡਰਾਮੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਖੜਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਖੜਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਓਡੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਾ ਭੋਗੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਭੋਗੀ। ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੀਚੀ ਤੇ ਲਹੂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੇਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਭੋਗੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੁੜਤਨ ਤਾਂ 9 ਮਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜਤਨ ਦਰਾਰ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਚੁੱਕੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜ ਚੁੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਗਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨ 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ 67 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 22 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਲੜੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਜੜ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੜੇ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੂਰ ਛਿਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੱਕ ਵੇਲੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਬੇ ਸੁਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 55 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ। चिट्ठी लैके आए ਉਹਦੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ 8:29 ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਟੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਵਜ਼ੂਰਤਾਂ ਸਭ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ ਸਿਮ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ तमाम ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਛਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਰਜਿੰਦਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਫ਼ कहता ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਾਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇੜ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਧਰਨੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਗੀ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿੰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और अकाली दल ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਦਰਾਰ ਪਏਗੀ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ
करार दे रहे हैं। अकाली दल के खदशे दूर ना करन दी गल गलत है, ये भी कह रहे हैं पंजाब बीजेपी के आगू मनोरंजन कालिया जिहड़े कि सीनियर मंत्री रहे, कुछ खदशे भी रह गए सन तो दोबारा पूछा जा सकता सी। ये क्या मनोरंजन कालिया ने। और फिलहाल साडे नाल पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण बांसल जुड़ चुके ने। प्रवीण बांसल साहब हुण केंद्र तो तां वख हो गए ने, हरसिमरत कौर बादल वजारत तो अस्तीफा दे चुके ने। पंजाब विच की सिचुएशन रहेगी? अकाली दल के मंत्री ते अहुदा छड्डण तो बाद पंजाब बीजेपी इस नूं किस तरह देखती है? देखो, जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है वो एक अलग पार्टी है, पंजाब च उन्हां दा मजबूर आधार है और सारियां पार्टियां अपना वोट बैंक ते अपनी उन्हां दी एक स्ट्रैटेजी है, उन्हां दी अपनी एक लाइन है। उन्हां दा भारतीय जनता पार्टी नाल अलायंस होना ये पंजाबीयत वास्ते बड़ा सुखावा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी का अलायंस राजनीतिक सांझ नहीं सी, समाजिक सांझ भी है, लेकिन ठीक है कुछ मुद्दों ते डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकता है। और जी तीन ऑर्डीनेंस ते मैं सानू लगता है भी किते ना किते असी उन्हां तक डिटेल च गल लैके जांच कमी रही है। अदरवाइज ये तीन ऑर्डीनेंस किसानां लई गेम चेंजर का काम करनगे। ऐसी जिहड़े एक्सपर्टाइज है उन्हां दी भी राय है, क्योंकि ओही व्यापार अगे वधदा है जिहदे वास्ते देश विदेश दी मंडियां खुलियां। गेम चेंजर प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं, लेकिन तुसी देख रहे हो कि पंजाब विच किसान सड़कां ते उतरे हुए ने कि बीजेपी ये रिस्क मोल लै सकती है कि किसानां दा एक वड्डा वोट बैंक है। जाहिर तौर पर जो किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को भी नुकसान पहुंच सकता है। हुण सवाल यह भी है कि अकाली दल दे नाल बीजेपी ਅਤੇ अकाली दल दोवें 9 मास का रिश्ता दसदे रहे हैं कि हुण मास तो 9 वख हो सकता है। नहीं, बिल्कुल 9 तो मास वख नहीं हो सकता, लेकिन एक परिवार के अंदर भी अलग अलग मैंबरां दी किसी मुद्दे ते अलग राय हो सकती है। जिथे तुसी गल कीती किसानां दी, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अज तक जिहड़ियां पार्टियां सी ये भोले भाले किसानां नूं वरगलांदियां रही हैं। वो जिन्नियां भी योजनावां लैके आंदियां रही हैं उहदे पिछे कोई ना कोई उन्हां दा हिडन एजेंडा रहा है। पर आदरणीय मोदी साहब दियां जिन्नियां भी योजनावां हैं उन्हां दा कोई हिडन एजेंडा नहीं। किसानां नूं भटकाया जा रहा है भी कल नूं तुहाडे नाल ऐदां होएगा, कल नूं तुहाडे नाल ऐदां होएगा, भ्रम जाल च फैलाया जा रहा है। जबकि मोदी साहब ते उन्हां दी सरकार दे अलग-अलग नुमाइंदियां ने अलग-अलग मंच तो कांग्रेस ਅਤੇ आम आदमी पार्टी, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कौन भड़का रहा है? अकाली दल ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾर्टी है पर साडे च अमर्ज नहीं हुई। ਅਸੀਂ हो सकता है ਅਸੀਂ अपने भाईवाल पार्टी ਨੂੰ भी कितना किते कन्विंस कर साडी कमी रही होवे। ਅਸੀਂ क्योंकि अज तक जिन्नियां भी पार्टियां ने राज किया है उन्होंने किसानों को वरत्या है और किसानों को भी हुणे वहम है शायद मोदी सरकार भी इदा करेगी। जबकि ये जिहड़ी 3 ऑर्डीनेंस है ये किसानों की आय जिहड़ी डबल करने का साडा टारगेट सी वो अचीव करांगे असीं। बीजेपी किसानों नूं समझा क्यों नहीं पा रही? जे वाकई किसानों के हित विच ने ये बिल तो बीजेपी किसानों नूं समझाने कामयाब क्यों नहीं हो पाई? क्यों हजारां दी गिणती विच पंजाब विच किसान सड़कां ते उतरे ने? तुसीं भी पंजाब विच आगू हो, वड्डे आगू हो पंजाब बीजेपी दे, तुसीं भी देख रहे हो किस तरह पिछले कई दिनों तो जून विच ऑर्डीनेंस आए उस तो बाद लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं तुसीं किसानों नूं समझाने कामयाब रहे? राजनीतिक लोगों की दोगली नीति करके किसान अज अपने आप को ठगिया महसूस करता रहा, क्योंकि विधानसभा के अंदर संसद च भी यह गल हुई सी भी जेड़ा यह खरड़ा बनया दी डिटेल जो तय होया है वो सारे मुख मंत्रियों नाल गलबात करके होया और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस बैठक सी उन्होंने हाँ भरी, बल्कि सरदार मनप्रीत सिंह बादल
ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मतलब क्रेडिबिलिटी ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। और इस विचाले लगातार हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे ते भी निशाने साधे जा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल अस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर भी हो चुके हैं, लेकिन विरोधी हुण सवाल चुक रहे हैं कि पहला क्यों नहीं अस्तीफा दिता। पहला हरसिमरत कौर बादल जड़े ने अस्तीफा उन्होंने पहला ही क्यों नहीं दिता। हरसिमरत कौर बादल ने कल अस्तीफा दिता, देर हो चुकी सी, पहला तो साथ देंदे रहे, तुसीं कहते रहे कि किसानां दे हित विच है ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੰਗ ਹੁੱਕ ਠੁੱਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ 9 ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ 9 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦਾ ਨੌ ਤੇ ਕਾਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰਾਰ, ਦਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। और आम आदमी पार्टी का की कुछ रिएक्शन इस ते आया। आम आदमी पार्टी भी हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे ते तंज कस रही है। सवाल चुके जा रहे हैं कि पहला ही अस्तीफा क्यों नहीं दिता। एक हफ्ते पहला तो तुहाडे सुर कुछ होर सी, एक हफ्ते के अंदर तुहाडे सुर बदल गए। अकाली दल बीजेपी के रिश्तिਆਂ 'ਚ इस विचाले दरार तो आई ही। दूजे पासे पंजाब विच विरोधी धिर जिहड़े पहले ये मंग कर रहे सन कि अस्तीफा देण हरसिमरत कौर बादल हुण अस्तीफा भी दे दिता है, तो हुण सवाल चुक रहे ने कि एनडीए का हिस्सा क्यों रहे, मजबूरी च अस्तीफा दिता। अस्तीफा कुर्बानी नहीं, मजबूरी है। किसानों के दबाव हेठ फैसला लिया गया। अस्तीफे तो चंगा होंदा समा रहंदे विरोध कर दे, पहला विरोध क्यों नहीं किया। ये सवाल चुक रही है आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी सवाल चुके, आम आदमी पार्टी भी सवाल चुक रही है। हरसिमरत के इस्तीफे के कोई मायने हुण नहीं, जदों ऑर्डीनेंस आया सी उदों अस्तीफा क्यों नहीं दिता। ये क्या आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा ने, सरबजीत कौर मांडके ने उन्होंने ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਗੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਵੱਢਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। हरसिमरत कौर बादल ने पहला ही अस्तीफा क्यों नहीं दिता। हुण जदों दबाव पिया, लोकां दे दबाव हेठ हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा दिता। इस विचाले दहाकियां तक अकाली दल का हिस्सा रहे
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ तमाम ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ 1 ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਏ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ तमाम ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कीमत गारंटी ते किसान सशक्तिकरण बिल भी पास हो गया। जरूरी वस्ता सोध बिल पहला ही पास हो चुका सी। हुण राज सभा च ये तिन्ने खेतीबाड़ी बिल जाणगे। एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई। और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। सो कल विरोध विचाले खेती बिल पास हो चुके हैं। उस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को भरोसा दवाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, खरीद जी है सरकारी खरीद वो जारी रहेगी। बिलों को किसानों के हित में लिया गया फैसला दसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तो बाद एक ट्वीट करके किसानों के हित में एक बिल दसे। कई ताकत किसानों को भटकाने च लगिया हुई ने। यह भी क्या किसानों को विचौलिया तो मुक्त बनाएगा यह बिल। इस बिल के नाल देश के किसान मजबूत होने दावा किया प्रधानमंत्री ने।
ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ रहेगा, क्योंकि खदशा जताया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद नहीं होगी तो किसान निजी हत्थों में रुलणगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भरोसा दिवाया कि एमएसपी ते सरकारी खरीद का सिस्टम जारी रहेगा। ये बिल किसानों को कई होर विकल्प देके उन्होंने ताकतवर बनाने वाला है। ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने जदों लोक सभा खेती बिल पास हो गया। और पंजाब में बेशक खेती बिलों का विरोध हो रहा है, किसान सड़कों पर उतरे, लेकिन गुरदासपुर तो बीजेपी सांसद सनी देओल ने भी बिलों का समर्थन किया है। इन्हां बिलों को किसानों के हक में दसिया, किसानों के हित में दसिया। ट्वीट किया सनी देओल ने, भारत सरकार ने इस गल को मानता दी कि किसान बेहतर रेटा ते अपने खेती उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है, जिस नाल संभावित खरीदारों की गिनती च वाधा होगा। जय किसान, आत्मनिर्भर किसान। एक ट्वीट किया गुरदासपुर तो सांसद सनी देओल ने, जय किसान, आत्मनिर्भर किसान। लेकिन खेती बिलों के खिलाफ लोक सभा के अंदर जदों बिल पेश किए गए, बहस चल रही सी, कांग्रेस के सांसदां ने भी इसका पुरजोर विरोध किया ते लोक सभा के बाहर आके, संसद के बाहर आके बिलों दी कॉपियां साड़ दित्तियां। साडा उदों पहला एक खसम सी किसान दा, जां आड़तीआ जां सर कोई जीतो असीं पेट्रोल डीजल लैंदे सी, जां अज साडे 10-10 खसम ने। बीजां वाला साडा खसम, मशीनरी वाला साडा खसम, तेलां वाला, बीजां वाला, कोई पुरजियां वाला, नदीन नाशकां वाला, साडे तो 10 पहला इन्हां ने खसम बनाते। किसान जावे तो ज्यादा, पर सर ये किसान नूं अखीरली 2 गल्लां मैं कहना, ये सर किसान नूं मारना भी नहीं चाहते। जे किसान मर गया तो खून नहीं रहना। ये किसान नूं सर अधमोड़ा करके उन्होंने विच विचाले रखना चाहते हैं भी वो खून नुचड़ी जाए, वह खून नुचड़ी जाए, तो वह खून आ तीनों ऑर्डीनेंस साडा निचोड़नगे पंजाब दा ते हिंदू। फार्मर दा जिहड़ा एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ते ऑर्डीनेंस 2020 लैके आए हैं, मैं इसका बहुत बड़े तरीके दे नाल विरोध करदा हां। अज करोना की महामारी दे विच जिथे किसान ने सारे देश नूं अन्न दिता, किसान दे वल्लों भंडार कीता अन्न, 80 करोड़ लोकां नूं खवाया गया। अज वो किसान सड़कों के उत्ते रुलिया फिरदा आ। करोना महामारी के नाल ते किसान भावें ना मरे, पर तुहाडी इन्हां बिल्लां दी महामारी के नाल किसान जरूर मरेगा। ये गल अज तुसीं नोट करके लै दिओ। किसान दीआं जथेबंदियां सड़कों के उत्ते उतरियां ने। अज उस किसान के हथ दे विच एग्रीमेंट के नां दे नाल ठूठा फड़ाउण जा रही है ये बीजेपी सरकार। मैं इस बिल की घोर विरोधता करदा हां। लोक सभा के अंदर ना तो कांग्रेस का, ना ही अकाली दल का, ना ही आम आदमी पार्टी का विरोध कम आया। तमाम विरोध के बावजूद खेती बिल लोक सभा चो पास हो चुके हैं। इस विचाले खेती बिल पास होए तो इधर पंजाब के एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। लगातार पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं, बिलों के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। पिंड बादल विच भी अकाली दल दा गढ़, पिंड बादल, बादला दा जद्दी पिंड, उत्थे धरना दिता होया सी। हरसिमरत कौर बादल के दफ्तर के बाहर वड्डी गिनती में किसान धरना देके बैठे हुए। बेशक हरसिमरत कौर बादल अपने अहुदे तो अस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन लगातार धरना जारी किसानों के अते एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। 55 साला किसान प्रीतम सिंह ने जहर निकल लिया, गंभीर हालत में उसको हस्पताल दाखिल करवाया गया है। सूरज पान मेरे सहयोगी बठिंडा तो जुड़ चुके हैं। सूरज की कुछ हालत प्रीतम सिंह की इस वक्त, पहला वो जानकारी दो। देखो, प्रीतम सिंह की हालत की गल की जाए तो हालत फिलहाल उसकी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह उसने साथी दस देने की सल्फास की एक गोली है जी उन्हें निकली है। हालांकि सल्फास की गोली के इस तरह होंगे कि अगर गोली वाकई ही निकल रही है उसने, तो हालत उसकी जाहिर तौर पर खराब होनी लाजमी है। बाकी दूसरी उसकी हालत को खराब देखते हुए
ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਮੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ठीक, शुक्रिया सूरज। फिलहाल तमाम जानकारी जो किसान ने खेती बिलों के खिलाफ खुदकुशी की कोशिश की, हस्पताल उसमें दाखिल कराया गया। इस विचाले खेती बिलों के खिलाफ विरोध भी पंजाब में तेज हो चुका है, सियासी घमसान भी जारी है। इस खबर पर नज़र लगातार बड़ी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में चेन्नई, मैनू दो इजाजत।